السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا امیر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بات کریں گے سانحہ بلدیہ کیس کی، جس کا فیصلہ 4 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری اور آصف علی زرداری کے خلاف 3 ریفرنسز پر محفوظ فیصلے کا بھی ذکر ہوگا، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی کے بڑے اعلان کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے پارلیمان اور پھر ملک کو آزاد کروائے گی۔ بھٹو خاندان کی قربانیوں اور خون کا حساب بھی مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو صاف پیغام دے دیا کہ پاکستان کے آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ بجانے نکلی تو ہم پر شک کیا گیا، شکوہ کیا کہ ان کی آواز نہیں سنی جاتی، پارلیمنٹ میں اختلاف رائے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ آخر کب تک اس پارلیمان کو ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ دیکھیں گے؟ 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے اے پی سی کو ہوسٹ کرنے کا۔ پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے۔ میرا پارٹی نے، میرا خاندان اب قربانیاں بہت دی ہیں، اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں۔ اس خون سے یہ دستور بنا ہے اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے۔ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک شکوہ رکھنا ہے۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ بجانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوئے ہیں۔ آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو ڈنڈا کے تھرو، عدالت کے تھرو چلانا ہے، تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ انسانی حقوق پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ 2020 میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو، آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو، آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ماڈرن دنیا کا، زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے۔ جبکہ تحریک انصاف نے بلاول بھٹو زرداری کے الزامات مسترد کر دیے۔ فیصل جاوید کہتے ہیں مقبوضہ پاکستان نہیں، مقبوضہ کشمیر ہے۔ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ کیوں منی لانڈرنگ پر ہاتھ ڈالا۔ علی زیدی بولے لوٹ مار اور این آر او کا باب بند ہو چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے الزامات پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ سینیٹر فیصل جاوید نے سما سے گفتگو میں کہا مقبوضہ پاکستان نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ اپوزیشن رہنما پارلیمنٹ کو مقبوضہ کیوں قرار دے رہے ہیں، یہ بھی بتایا۔ آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے یہ پاس نہ ہو۔ جب وہ پاس ہو گیا تو ان کو اب یہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ وہ، کیونکہ انہیں عمران خان سے این آر او نہیں ملا۔ صرف ایک سمپلیفائی کر کے بولتا ہوں، ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ کیوں منی لانڈرنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا کہنا تھا ابھی بحث نہیں ہوئی تو یہ حال ہے، اگر بحث ہوئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ تو کل سیشن کے دل میں ہے، یہ پتا چل گیا کہ پرو پاکستان کون ہے، اور یہ ان کے لیڈر یہ بلاول اور وہ جو ان کے ساتھ شہباز جو پریس کو باتیں کر رہے اینٹی پاکستان کون ہے، وہ یہ پاکستان بلڈ ہو رہے تھے۔ اس میں پرابلم کیا تھا ان کو، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، ابھی کرتے رہے پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے اپوزیشن خواہ کچھ بھی کہے لیکن لوٹ مار اور این آر او کا باب اب بند ہوگا، اب کوئی منی لانڈرنگ نہیں کر سکے گا۔ گوال منڈی میں پلے بڑے، لگتا ایسا ہے کہ بکنگم پیلس میں پیدا ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر میاں شہباز شریف نے پورے گوال منڈی والوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ٹویٹ پیغام میں بھی خوب غصہ نکالا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ چھوٹے میاں صاحب کو خان کی کمان سے نکلا تیر بڑی زور کا چبھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی میں نہ جانے کس شرم کی بات کرنے لگے تھے مگر پھر بات ہی بدل دی۔ گوال منڈی میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، گوال منڈی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں، بڑے عظیم پاکستانی رہتے ہیں۔
ارے صاحب، عمران خان نے گوال منڈی میں رہنے والوں کی برائی تو نہیں کی، انہوں نے تو فقط آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی شریف کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے۔ مگر چھوٹے میاں صاحب بات گھما کر، خود کو بچا کر سارے گوال منڈی والوں کو گھسیٹنے پر تلے ہیں۔ تبھی خان کہتے ہیں بولو کچھ اور بنا دیتے ہیں کچھ۔ بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ گوال منڈی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو پاکستان کا، اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ صرف بات گھما کر چین نہ ملا تو شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے عمران خان پر الزامات بھی لگائے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان کو مذہبی اور حب الوطنی کا کارڈ کھیلنے کا عادی قرار دیا۔ نواز شریف کو واپس لایا جائے، خبر کی تفصیل تھوڑی دیر بعد۔ پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ماضی کے قصے چھیڑ دیے۔ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ دینے والے جج نے دباؤ کا اعتراف کیا۔ جسٹس منیر نے بھی ایک فیصلے میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جج ارشد ملک کا سارا قصہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے عدلیہ کو کمزور کیا۔ انصاف کے چہرے پر بدنما دھبے ہیں جنہیں دھونا ممکن نہیں۔ سیاستدان بھی غلطیاں کرتے رہے جس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے خاندان نے جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے۔ پوری قوم اس بات کی معترف ہے۔ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل۔ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں، فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا۔ جسٹس منیر نے بھی اعتراف کیا کہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی۔ جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی کمزور کیا۔ چند لوگ منصف کی شکل میں ڈکٹیٹرز کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا۔ بدنما دھبا انصاف کے چہرے پہ دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے۔ ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں، اعتراف کرنا چاہیے۔ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ میٹھا سوچو، میٹھا بولو، کڑوی باتیں تم بھی بھولو، مگر یاد ماضی بھلائے نہیں بھلایا جاتا۔ آج شہباز شریف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا میٹھا انداز تھا کہ ماضی یاد آ ہی گیا۔ آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پیار، محبت، شفقت سے کیا ہم ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے؟ پیار اور محبت سے، شفقت سے آپ کے پیٹ سے ایک پانی نکلوا کر اس قوم کے قبر شامل کریں گے۔ قاتل آلہ تھوڑی سی شرم ہی ہوتی ہے۔ اس زمداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ مجھ سے کوئی سخت بات کرتا ہے، میرا فرض ہے کہ میں کہوں یار آپ بیٹھیں، ٹھنڈا گلاس کا پانی پئیں۔ عاصم زرداری صاحب، آپ نے بڑی لوٹ مار کی ہے۔ چائے پئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ کے پیٹ سے ایک پانی نکلوا کر اس قوم کے قبر شامل کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیار محبت کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ کل قانون سازی کر کے این آر او کو دفن کر دیا گیا۔ نون لیگ سے شین کا نکلنا طے ہے۔ وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے پھر دعویٰ کر دیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اے پی سی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا، اپوزیشن صرف جلسے کر سکتی ہے۔ نواز شریف میں وطن واپس آنے کی ہمت نہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا ملک میں شیعہ سنی فسادات کروانے کی بھارتی سازش پکڑی گئی، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ جناب کل قانون کو روندا گیا، کوئی قانون کو نہیں روندا گیا، اور حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے بارگیننگ نہیں کی، اور اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی۔ 20 تاریخ کو جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہوگی، اور سوائے
یہ جلسے اور جلوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. کل پیپلز پارٹی زیادہ ایکٹیو تھی. شہباز شریف کا مورال تھوڑا کمزور تھا, لیکن کل قومی اسمبلی میں شہباز شریف نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے, شین کا نکلنا طے ہے. نواز شریف صاحب نے آنا, ان کے لیے اتنی جرت نہیں ہے ان میں. بزدل لوگ ہیں یہ, جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جیل تھوڑا بہت آصف زرداری کاٹ لیتا ہے, ان میں ہمت نہیں ہے جیل کاٹنے کی. یہ معافی نامے مانگ کر سعودی عرب جانے والے ہیں, NRO کی تلاش میں ہیں. لیکن کل جو سب سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کل NRO کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا گیا. انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرایا جائے, اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راول پنڈی اسلام آباد کے علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے. بڑے صاحب کی مشکلات مزید بڑھیں گی یا ملے گا ریلیف؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی گنتی پوری کیوں نہیں تھی؟ سما کا سوال اپوزیشن رہنما شہباز شریف کو پریشان کر گیا, جواب نہ دے سکے. بلاول بھٹو کے گارڈز نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی, موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی. مشترکہ اجلاس میں ارکان پورے کیوں نہیں تھے؟ APC میں شرکت کے لیے جب اپوزیشن رہنما پہنچے تو سما نے سوال اٹھا دیا, شہباز شریف کوئی جواب نہ دے سکے. مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ کر کے کوئی فکس میچ تھا, حکومت کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا. الٹا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے گارڈ نے صحافیوں سے بدتمیزی کی, موبائل تک چھیننے کی کوشش کی. میں نے بتا دیا نا آپ کو. آپ نہیں, وہ بتا. اور اس پر قمر زمان کائرہ نے الٹا وضاحت پیش کر دی کہ اسپیکر نے قائد حزب اختلاف اور بلاول کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا, اس لیے واک آؤٹ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اگر گورنمنٹ کی تعداد زیادہ تھی اس وقت اور اپوزیشن کو موقع نہیں دیا گیا بولنے کا, تو یہ بھی ایک واک آؤٹ کرنا ایک پروٹیسٹ کا رنگ ہوتا ہے. وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور بلاول صاحب اس ایشو پہ بولنا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے, اپوزیشن کا موقف دینا چاہتے تھے. اسپیکر صاحب نے وہ نہیں الاؤ کیا. اپوزیشن رہنما کہیں بولنا چاہتے ہیں, کہیں سوال پر بھی نہیں بولتے اور صحافیوں سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں. میں نے بتا دیا نا. سمجھ سے باہر ہے کہ آخر اپوزیشن والے چاہتے کیا ہیں. نواز شریف کو واپس لائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیے ہیں. 22 ستمبر تک برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹس پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے. لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ہے. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز. نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سیکرٹری خارجہ کو ارسال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹس پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی. حکم نامے میں نواز شریف کی 22 ستمبر کو صبح 11 بجے عدالت میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. وارنٹس گرفتاری نواز شریف کے جاتی عمرہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن کے پتے پر ارسال کیے گئے ہیں, جن کے ساتھ طلبی کے تمام حکم نامے بھی شامل ہیں. لیکن سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لانا آسان کام نہیں. وہ واپس لانا کافی مشکل ہے, کیونکہ برطانیہ کے ساتھ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اور ویسے بھی اس سے پہلے جب ریڈ وارنٹس بھی ایشو ہوئے ہیں تو کسی دوسرے کیس میں خاطر خواہ اس سے کوئی کامیابی پاکستان کو نہیں ہوئی. ادھر لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. تفتیشی افسر کے مطابق وزارت خارجہ نے لندن میں ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے گھر پر وارنٹ ارسال کر دیے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ سماعت پر مکمل عمل درآمد رپورٹ پیش کر دیں گے. خبروں میں آگے آ رہا ہے تعلیمی انقلاب کا عزم. احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی 3 ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ کل سنایا جائے گا. وکیل فاروق نائک نے ریفرنسز کو نیب کی بدنیتی قرار دے دیا. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے سہیل رشید.
जाली अकाउंट्स केस, बड़े साहब के खिलाफ पार्कलैंड, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई के जिमनी रेफरेंस चलेंगे या नहीं, फैसला जुमा को होगा। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जिमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने जिमनी रेफरेंसेस को नैब की बदनीयती करार दे दिया। कहा ठट्टा रेफरेंस की कोई इंक्वायरी हुई, न ही आसिफ जरदारी को तलब किया गया। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने जरदारी को भेजा गया तलबी का नोटिस अदालत में पेश कर दिया। बताया कि साबिक सदर को न सिर्फ तलब किया बल्कि उन्होंने तहरीरी जवाब की मोहलत भी मांगी, जो आज तक नहीं दिया गया। फारूक नाइक बोले अदालत ने भी जिमनी रेफरेंस के काबिल समात होने का वाज़ेह आर्डर जारी नहीं किया। चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट साहब ने सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस फाइल किए। नैब ऑर्डिनेंस है, उसके नीचे सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करने का कोई पावर और अथॉरिटी नहीं है। तो हमारा ये कोर्ट से इस्तदा थी कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस को खारिज किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को ट्रायल मुकम्मल होने तक शवाहिद पेश करने का इख्तियार है। नए शवाहिद हमेशा जिमनी रेफरेंस की सूरत में ही पेश किए जाते हैं। पानामा केस में भी जिमनी रेफरेंस आया था। जज आजम खान ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 18 सितंबर को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत ने पहले मईशत को संभाला, फिर कोरोना से लड़े, अब तालीमी इनकलाब की जानिब कदम बढ़ाएंगे। हरीपुर में तकरीब से खिताब में कहा, तरक्की के लिए गुलामाना सोच को बदलकर टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। क्यों नहीं हम अपने साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते, क्यों नहीं हम अपनी चीज़ें ईजाद करते। हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया फैगोविच शॉल इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, कोरोना से लड़ चुके, मईशत को संभाला दे चुके, अब तालीम पर सरमाया कारी करने का वक्त आ गया। हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें। इमरान खान ने कहा, दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकल गई, हम नक्काली ही करते रह गए। हम नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, अपना रास्ता, और वो आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी से, नॉलेज इकोनॉमी से। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में लिखा, पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट मिसाली इदारा साबित होगा। ये हुकूमत का साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम से मुताल्लिक विजन वादे करता है। हुकूमत सनती और साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का महफूज फैसला मज़ीद 4 रोज़ के लिए मौख़र कर दिया गया। जिंदा जलाए गए 259 अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ के लिए 22 सितंबर तक इंतज़ार करना होगा। इस हवाले से देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 9/11 सानिया बल्दिया के मुतासरीन को मज़ीद कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। जुमेरात को सुनाए जाने वाले केस का महफूज फैसला 4 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्ज़िमान अब्दुल सत्तार, अली हसन और अदीब ने इस्तदा की कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से 5 करोड़ वसूल करने से मुतालिक असल रिकॉर्ड्स पेश करने की मोहलत दी जाए। मुल्ज़िमान पर फैक्ट्री मालिकान से मामला निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैक्ट्री मालिकान के साथ कारोबारी मामला था, बैंक के जरिए रकम हमें मुंतकिल की गई थी। अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। समाअत के मौके पर सानिया बल्दिया के मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया था। सानिया बल्दिया में किसी का शौहर तो किसी का इकलौता बेटा दुनिया से चला गया, मगर 8 साल गुजरने के बाद भी लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिला। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से गुफ्तगू में एक दुखी माँ और बेवा खातून का क्या कहना था, आइए आपको सुनवा देते हैं। 8 साल के अंदर ये मुकम्मल जब नहीं हुआ तो ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे शौहर को जिंदा जलाया गया है, इसी तरीके से इनको भी जिंदा जलाया जाए। इकलौता वारिस था हमारा, लेकिन अभी भी वही इंतजार है हमारी। जिस शाम 6 बजे है हमारा बेटा आएगा तो हमें क्या इंसाफ मिलेगी।
इंसाफ की तवक्को हम नहीं रख सकते, इंसाफ की तवक्को हम नहीं रख सकते। मैं अपील करती हूँ कि किसी भी फैक्ट्री में इस तरह का हादसा, किसी भी माँ अपने बेटे के इंतजार में ना रोए, ना इंतजार करे और इस तरह का हादसा ना हो। बहावलपुर में खातून से ज़्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में मुबैना ताख़ीर की तो मुतासरा खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी कर ली। मामला क्या है जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर क्यों की है और ये भी बताइएगा कि क्या मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है? जी फवाद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब जो मुतासरा खातून है, जब उनकी तरफ से अहले खाना शिकायत लेकर पुलिस की पास पहुंचे तो उनको कहा गया कि ये हमारा इलाका नहीं है, आप पुलिस चौकी पर जाके रुजू की जाए। जब वो पुलिस चौकी पर जाके उन्होंने रुजू की तो उनको बताया गया कि इस वक्त जो चौकी इंचार्ज है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा आप अपनी दरख्वास्त हमें जमा करवा दें। 1 से 2 दिन के बाद हम दोनों पार्टियों को सामने बिठाएंगे और बात करेंगे और इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। जब इंसाफ और कार्रवाई ना होती देखकर खातून दिल बर्दाश्त हुई और उन्होंने घर जाके जहरीली दवा पी ली, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। जब ये वाक़े का इल्म डीपीओ बावलपुर को हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मुतालिका थाने के एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और मोहर्रर को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसन अंसारी। और मरवा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान फैजू और अब्दुल्ला के फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग हो गई। दोनों मुलजिमान पहले ही जुर्म का एतराफ कर चुके हैं। 6 साला बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने का केस अंजाम के करीब। मरकजी मुलजिम फैजू और अब्दुल्ला के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। दर्जी की दुकान पर काम करने वाले फैजू के घर के बेड और मरवा के कपड़ों से नमूने लिए गए थे। पुलिस को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जगहों से लिए गए सैंपल्स मैच कर गए। गिरफ्तार मुलजिम फैजू मरवा के मोहल्ले में ही रहता है, जबकि उसका दोस्त अब्दुल्ला अफगानी है जो कचरा चुनने का काम करता है। गिरफ्तार मुलजिमान की डीएनए रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैजू ने मरवा को अगवा करने के बाद अब्दुल्ला के साथ ज्यादती का निशाना बनाया। मरवा 4 सितंबर को लापता हुई थी। मुलजिमान ने बच्ची की मौत वाक़ई होने पर उसकी लाश कचरा कुंडी में फेंक दी थी, जो 7 सितंबर को मिली थी। समा के मॉर्निंग शो नया दिन की काविशें रंग ले आईं। तालिबा को ज्यादती और कत्ल की धमकियां देने वाले बाप बेटे को 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर हिरासा किया जाता रहा। एफआईए को दरख्वास्त दी तो फोन पर धमकियां दी गईं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कुछ न किया, लेकिन मामला जब समा के प्रोग्राम नया दिन में उठाया गया तो पंजाब हुकूमत हरकत में आई और पुलिस को भी जगाया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिसमें समा का जो है वो नया दिन प्रोग्राम में अब्दुल्ला जावेद हैं, उन्होंने भी जनाब रब्ता किया और इस पे प्रोग्राम हुए। बाकी टीवी चैनल्स ने भी इसके ऊपर बड़ा इसको हाईलाइट किया। पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेकर सीसीपीओ को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुलजिम अब शाम और उसका वालिद अब कानून की गिरफ्त में है। मैंने हिम्मत बांधी और मैं आया चौहान साहब के पास। तो कल चौहान साहब के पास तो सीसीपीओ साहब भी आए, उन्होंने वादा किया कि जो हो गया उसको आप अपने पीछे की तरफ डाल दें। आज से देखें हम क्या करते हैं। मुतल्लिका महकमों का कहना है कि मुल्जिमान तफ्तीश में गुनाहगार साबित हुए हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। शहजाद अकबर हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते हुए जराइम और गुमशुदगी के वाक़यात पर मुशीर दाखिला को पीर के रोज़ तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लोगों के घरों पर डाके पड़ रहे हैं और पुलिस सिर्फ लीड क्लास की खिदमत पर लगी है। इस्लामाबाद कचहरी की अदालतें दुकानों में कायम, रेड जोन में वीआईपी शख्सियात के झगड़े, अगवा केसेस और पुलिस खामोश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारी सूरत हाल वजीर आजम इमरान खान के नोटिस में लाने का फैसला। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को पीर के दिन तलब कर लिया गया। साजिद गोंदल गुमशुदगी केस के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पुलिस और वजारत दाखिला पर बरगम। वजीर आजम की तारीफ की, कहा एक साजिद गोंदल का केस इमरान खान के नोटिस में आया, फौरी एक्शन हुआ, बाकी मामलात भी उन्हीं के नोटिस में क्यों न लाए जाएं। F8 और F10 में घरों पर डाके पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। थानों पर लोगों को एतबार ही नहीं रहा, इसलिए वहाँ जाते ही नहीं।
अदालत का कहना था कि लापता शख्स के वापस आ जाने से मामला खत्म नहीं होता। रियासत को बताना चाहिए उस शख्स के साथ हुआ क्या था। रेड जोन में झगड़ा करने वाले अगर आम शहरी होते, क्या तब भी पुलिस उन्हें जाने देती? चीफ जस्टिस ने कहा, पुलिस ऐसी हो कि अगर मैं भी कुछ गलत करूं तो कानून के मुताबिक मुझसे निपटे। अदालत ने गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात पर सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर को हाजिर होने की हिदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में नई पेशरफ्त। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। चीनी स्कैंडल, बड़ी शुगर मिल्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शुगर मिल्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी तेज कर दी। PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन और इनके बेटे अली खान तरीन पूछगछ के लिए तलब। FIA लाहौर की जानिब से बाप बेटे को जारी नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए जाती खातों में मुंतकिल किए गए। बिजनेस के बगैर बड़ी रकूम की ट्रांजैक्शंस कैसे हुई? CIT ने दोनों से रकूम मुंतकिली की वजूहात और रिकॉर्ड मांग लिया। अली तरीन को 18 जबकि जहांगीर तरीन को 19 सितम्बर को रिकॉर्ड के साथ FIA लाहौर ऑफिस पेश होने की हिदायत। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तलबी पर रद्द अमल में कहा, मुल्क में 80 से ज्यादा शुगर मिल्स काम कर रही हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ JDW को बनाया गया। मेरे खिलाफ केस खुद साख्ता है जिसमें बेटे को भी घसीटा जा रहा है। तफसीलात जल्द FIA को जमा करा दी जाएंगी। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुमालिक में शामिल है, मगर फिर भी गंदम दरामद करने पर मजबूर क्यों? गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ टन गंदम की पैदावार हुई और इन्हीं 2 बरसों में पाकिस्तान ने 38 लाख टन गंदम बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया। मगर अब एक तरफ तो मुल्क में गंदम की कीमत 33% और आटा 55% तक महंगा हो गया है, तो दूसरी जानिब ना जाने ऐसा क्यों हुआ है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लाले पड़ गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर रूस मौजूद है। इमरान खान और शाह महमूद की तस्वीर नहीं तो वजीर आला पंजाब की तस्वीर क्यों लगाई गई? मुल्तान में कारकुनों ने वजीर आला की मौजूदगी में नारे लगा दिए। तो शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी होती है, कोई नई टॉयलेट लगाए उसमें तस्वीर लगा दी है, अरबों रुपए की पब्लिसिटी करो। आपकी शक्ल हर रोज दिखानी है आपने इश्तिहारों में, तो कम अज कम अपनी जेब से पैसा खर्च कर। इमरान खान तो ये कहते हैं, लेकिन PTI कारकुन कायद को फॉलो नहीं करते। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की संगे बुनियाद की तकरीब में कुछ ऐसा ही हुआ। बैनर्स में इमरान खान की तस्वीर ना होने पर कारकुन आपे से बाहर हो गए, नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर नहीं है तो वजीर आला पंजाब की तस्वीर क्यों लगाई? हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिनका ये मिशन था। हमारे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख नहीं लगाई गई। हम किसी को नहीं जानते, हमारे लीडर, हमारे कायदीन की एक तस्वीर ऊपर नहीं है। अगर किसी की नहीं है तो बुज़दार साहब की तस्वीर क्यों है? पुलिस ने नाराज कारकुनों को स्टेज पर जाने से रोका तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की संग बुनियाद की तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बोर्ड को बताए बगैर बराह रास्त क्यों मिले? PCB हुकाम हेड कोच मिसबाउल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली से नाराज़ हो गए। जवाब तलबी का फैसला कर लिया गया। हेड कोच मिसबाउल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मुकदमा लड़ने की नाकाम कोशिश। वज़ीर आज़म से मुलाकात बगैर बताए क्यों की? PCB हुकाम नाराज। हेड कोच और टेस्ट कप्तान से जवाब तलबी का फैसला कर लिया। दोनों आइंदा हफ्ते टॉप ऑफिशियल्स के सामने पेश होंगे। मिसबाह और अजहर ने PCB के इल्म में लाए बगैर वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त लिया था। समा बना मसाइल में घिरे कराची वालों की आवाज़। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह भी तारीफ के बगैर ना रह सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनते हैं। कराची शहर में सबसे बड़ा इशू पानी का
और ड्रेनेज और सीवरेज का है। जो हमारे एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक से हुए कि सारे फंड्स कराची के लिए रखेंगे, इसमें $मिलियन हैं, जिसके तहत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची में जो 1100 अरब रुपए का अनाउंसमेंट दिए उसमें K4 प्रायोरिटी पे है। इंशाल्लाह K4 भी मुकम्मल होगा, इसी में ग्रीन लाइन का भी है, लेकिन उसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जिनके बसेस की ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, तो रेड लाइन और येलो लाइन पर फौरी काम शुरू होगा और ख़ास तौर पर रेड लाइन पर एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से हमारे तमाम जो चीज़ें होती हैं तय हो गई हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसी साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग। समा ने तो समा बांध लिया सारा। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।